ಶ್ರೀಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಶ್ರಿಯಪ್ಪತ್ತೇ ನಿತ್ಯ ಗಣಿತ ಗುಣಮಾಣಿಕ್ಯ ವಿಶದ ಪ್ರಭಾಜಾಲೋಲ್ಲಾಸೋಪಹತ ಸಕಲಾವದ್ಯತಮಸೆ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಸ್ಥೇಮ ಪ್ರಲಯ ರಚನಾಶೀಲವಪುಷೇ ನಮೋ ಶೇಷಾಂನಾಯ ಸ್ಮೃತಿಹೃದಯದೀಪ್ತಾಯ ಹರಯೇ येन प्रादुरभावि भूमिवलये व्यस्तारिगो सन्ततिः प्रबोधिश्रुतिपङ्कजं करुणया प्राकाशीतत्वं परम् ध्वन्तं ध्वंसमनायि साधुनिकरश्चाकारि सन्मार्गगः तेन व्यासदिवाकरेण सततं मात्याजि मे मानसम् व्याप्तिर्यस्य निजे निजेन महसा पक्षे सपक्षे स्थितिः व्यावृत्तिश्च विपक्षतोत विषये शक्तिर्न वै बाधिते नैवास्ति प्रतिपक्षयुक्तिरतुलं शुद्धं प्रमाणं समे भूयात्तत्त्वविनिर्णयाय भगवानानन्दतीर्थो मुनिः भवति यदनुभावादेडमूकोऽपि वाग्मी जडमतिरपि जन्तुर्जायते प्राज्ञमौलिः सकलवचनचेतो देवता भारती सा मम वचसि निधत्तां सन्निधिं मानसे च रमानिवासोचितवासभूमि रत्नावलिजन्मभूमि वैराग्यभाग्यो मम पद्मनाभतीर्थामृताब्धिर्भवताद्विभूत्यै पदवाक्यप्रमाणज्ञान् प्रतिवादिमदच्छिदः श्रीमदक्षोभ्यतीर्थाख्यान् उपतिष्ठे गुरून् मम श्रीमदानन्दतीर्थार्य सन्मनः सरसि भुवि अनुव्याख्याननलिने चञ्चरी कतिमे मनः न शब्दाब्दौ गाढाः न च निगमचर्चासु चतुराः न च न्याये प्रौढाः न च विदितवेद्या अपि वयं परं श्रीमत्पूर्णप्रमतिगुरुकारुण्यसरणिं प्रपन्नमान्यास्मः किमपि च वदन्तोऽपि महताम् भगवता बादरायणेन प्राणिनां निःश्रेयसाय प्रणीतमपि ब्रह्ममीमांसाशास्त्रम् असाधुनिबन्धं दतमसा अवकुण्ठितत्वेन प्रणीतमिव मन्यमानः भगवान् आनन्दतीर्थमुनिः यथाचार्याभिप्रायम् अस्य भाष्यं विधाय अनुभाष्यमपि करिष्यन् विलीन प्रकृतितया स्वयमन्तराय विदुरोऽपि अनवरतमीश्वर प्रवणकाय करणरुत्तिरपि नारायण प्रणामादिकं पारीप्सितस्य अनन्तराय परिसमाप्तेः प्रचयस्य च हेतुतया अवगीतशिष्टाचार परम्परादिन अवगतम् अवश्यं करणीयं शिष्यान् ग्राहयितुं ग्रन्थादौ निबध्नाति नारायणमिति नारायणं निखिलपूर्णगुणैकदेहं निर्दोषमाप्यतममप्यखिलैः सुवाक्यैः अस्योद्भवादिदमशेषविशेषतोऽपि वन्द्यं सदा प्रियतमं मम सन्नमामि तमेव शास्त्रप्रभवं प्रणम्य जगद्गुरूणां गुरुमञ्जसैव विशेषतो मे परमाख्यविद्य व्याख्यां करोम्यन्वपि चाहमेव ओम ओम अथातो ब्रह्म जिज्ञासा ओम श्रुति क्षीराब्धिमामध्यधीमं दरमहीभृता प्राप्ता न्यायसुधायेन तं जयीन्द्रमहं भजे बुधैरपि सुदुर्बोधे ग्रन्थे जन्मम साहसं तत्पारयन्तु निपुणाः गुरुपादरजक्कणाः लौकिकफलं लक्षणामृतदोहिनी गुरुवनुग्रहरूपां तां कामधेनुमुपास्महे मद्भुक्तिर्द्विनदी जयार्यशुभवाक् सूर्यात्मजा सङ्गमे व्याख्यास्तानमो विधाय नृहरे प्राप्य प्रसादं परं प्रापुरुजे कृतकृत्यतां गतमला विद्यादिराजादयो योगीशा कृपयन्तु ते जयमुनेर्भावस्य बोधाय मे
ಶುಕೇನ ಶಾಂತ್ಯಾದಿಷು ವಾಂಗ್ಮಯೇಷು ವ್ಯಾಸೇನ ಧೈರ್ಯಂ ಬುಧಿನೋಪಮೇಯಂ ಮನೋಜಜಿತ್ಯ ಮನಸಾಂ ನಿಪತ್ಯ ರಘುತ್ತಮಾಖ್ಯಂ ಸ್ವಗುರುಂ ನಮಾಮಿ ನ ದಗ್ಧಂ ಯಸ್ಯ ಕೌಪೀನಂ ಅಗ್ನೌ ದತ್ತಮಪಿ ಸ್ಫುಟಂ ವೇದವ್ಯಾಸ ಗುರುಂ ನೌಮಿ ಶ್ರೀವೇದೇಶ ನಮಸ್ಕೃತಂ ಸತ್ಯನಾಥ ಗುರು ಪಾತು ಯೋಧೀರೋ ನವಚಂದ್ರಿಕಾಂ ನವಾಮೃತ ಗದಾ ತೀರ್ಥ ತಾಂಡವಾನಿ ವ್ಯಚೀಕೃಪತ ಆರೂಢ ಸಹಸಾ ಯತೀಂದ್ರ ಪದವೀಂ ಗತ್ವಾ ಚ ವಾರಾಣಸಿ ತತ್ರತ್ಯಾನ್ ಕುಮತ ಪ್ರಚಾರ ನಿರತಾನದ್ವೈತ ದಿಗ್ಧಂತಿನಃ ಪ್ರೌಢಾರ್ಥೇ ವಚನೆ ಸುಯುಕ್ತಿ ಖಚಿತೈ ಸಂಭೀಷಯನ್ಮೋದಯನ್ ಸತ್ಯಧ್ಯಾನ ಸುಕೇಸರಿ ವಿಜಯತೆ ಪಾದಾಸಿತ ಶ್ರೀಪತೆ ಪ್ರಾವೋಚದ್ಯೋತಿಕಂ ನ್ಯಾಯ ಸುಧಾವಾಕ್ಯಾರ್ಥಚಂದ್ರಿಕಾಂ ಸತ್ಯಪ್ರಜ್ಞ ಗುರುರ್ದದ್ಯಾತ್ ಪ್ರಜ್ಞಾಂ ವೈದಾಂತಿಕಿಂ ಸದಾ ಬಂಧುಸ್ತ್ವಂ ಗುರುರಿಷ್ಟದೈವತಮಿತಿ ತ್ವತ್ಪಾದಪಂಕೇರುಹಂ ಪ್ರಾಪ್ತಂ ಮಾಂ ಪರಿಪಾಲಯೇತಿ ಸತತಂ ಯಾಚೇ ನಿಬದ್ಧಾಂಜಲಿ ಚಿತ್ತಂ ಮದ್ಗುಣದೋಷಚಿಂತನ ವಿದೋ ನೂನಂ ಮನಃ ಕ್ಮಾಕೃತಾಃ ಸತ್ಯಾಭಿಜ್ಞ ಗುರೋಸ್ತ್ವದಂಗ್ರಿಯುಗಲಂ ಹಿತ್ವಾ ನಮೇ ಸದ್ಗತಿ ಸತ್ಯಭಿಜ್ಞಕರಾಬ್ಜೋತ್ಥಾನ್ ಪಂಚಾಶದ್ವರ್ಷ ಪೂಜಕಾನ್ ಸತ್ಯಪ್ರಮೋದ ತೀರ್ಥಾರ್ಯಾನ್ ನೌಮಿನ್ಯಾಯ ಸುಧಾರತಾನ್ ವೇದೇಶ ಮುನಿಸತ್ಪಾದ ಸೇವಾ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತ ವೈಭವಾನ್ ಯಾದವಾರ್ಯಾನ್ ವರಸುಧಾ ಟೀಕಾಕಾರಾನ್ ವಯಂ ನುಮಃ ಪೃಥ್ವೀ ಮಂಡಲ ಮಧ್ಯಸ್ಥಾಃ ಪೂರ್ಣಬೋಧ ಮತಾನುಗಾ ವೈಷ್ಣವ ವಿಷ್ಣು ಹೃದಯ ತಾನ್ನಮಸ್ಸೆ ಗುರುನ್ಮಮ ಆಪಾದಮೌಲಿ ಪರ್ಯಂತಂ ಗುರುಣಾಮಾಕೃತಿಂ ಸ್ಮರೆತ್ ತೇನ ವಿಘ್ನಾಃ ಪ್ರಣಶ್ಯಂತಿ ಸಿದ್ಧ್ಯಂತಿ ಚ ಮನೋರಥಾಃ ಶುಭಾಂ ಧ್ಯಾಯಂತಿ ಯೇ ಕಾಮಾನ್ ಗುರುದೇವಃ ಪ್ರಸಾದಜಾನ್ ಇತರಾನ್ ಆತ್ಮಪಾಪೋತ್ಥಾನ್ ತೇಷಾಂ ವಿದ್ಯಾ ಫಲಿಷ್ಯತಿ ಯಹಿರಹಂ ಶುಕವತ್ ಸಮ್ಯಕ್ ಶಿಕ್ಷಿತೋಸ್ಮಿ ಕೃಪಾಲುಭಿಃ ಶ್ರೀಮತ್ಸತ್ಯಾತ್ಮತೀರ್ಥಾರ್ಯಾನ್ ವಂದೇ ವಿದ್ಯಾ ಗುರುನ್ ಮಮ ಶ್ರೀಮನ್ಯಾಯಸುಧಾಸಕ್ತಂ ನಾನಾರ್ಥ ಪ್ರತಿಪಾದಕಂ ಗುಣಗ್ರಾಹಿ ಯತಿಶ್ರೇಷ್ಠಂ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಾತ್ಮ ಗುರುಂ ಭಜೆ ಸ್ವಸ್ತ್ಯಸ್ತು ಸತಾಮಖಿಲ ಸನ್ಮಂಗಲಾನಿ ಭವಂತು ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಓಂ. ನಿನ್ನೆಯ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಈ ಶ್ರೀಮನ್ಯಾಯಸುಧೆಯ ಜಿಜ್ಞಾಸಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಥಾಖ್ಯಾತಿವಾದ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಭಾಕರರು ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಅನ್ಯಥಾಖ್ಯಾತಿ, ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಶಬ್ದಾರ್ಥ ಹೇಳಿದೆ. ಖ್ಯಾತಿ ಅಂದ್ರೆ ಭ್ರಮ. ಈ ಪ್ರಾಭಾಕರರನ್ನ ಅಖ್ಯಾತಿವಾದಿಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖ್ಯಾತಿ ಭ್ರಮ, ಅಖ್ಯಾತಿವಾದಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಭ್ರಮವೇ ಇಲ್ಲ, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಐತಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನವೇ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನಗಳು ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನಗಳೇ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಪ್ರಾಭಾಕರರ ವಿಚಾರ. ಅವರು ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಂ ರಜತಂ ಎಂಬುದೇನು ಈ ಭ್ರಮರೂಪ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಇದು ಭ್ರಮರೂಪವಾದ ಜ್ಞಾನ ಅಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಅವರು ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗ ನಿನ್ನೆ ಆಗಿದೆ. ಮುಂದೆ ಅಂತಾರೆ, ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣ ನಾಶದಿಂದ ಕಾರ್ಯನಾಶ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಭ್ರಮ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಪ್ರಾಭಾಕರರು ಅವರ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಭಾಕರರು ಹೇಳುವ ವಿಚಾರವನ್ನು ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿವರಣೆಯಾಗಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮುಂದೆ ನೋಡಿ. ಕಿಂಚ ದೋಷವಶಾತ್ ರಜತಾಕಾರೇಣ ಪರಿಣತಾ ಚೇತ್ ಶುಕ್ತಿ ತದಾ ದೋಷಾಪಗಮೇಪಿ ತಥೈವ ಕಥಂ ನ ಅವತಿಷ್ಠತೆ. ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀವೇನಂದ್ರಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ದೋಷ ನಿಮಿತ್ತಕವಾಗಿ ಶುಕ್ತಿ ಎಂಬುದು ರಜತಾತ್ಮನ ಪರಿಣಾಮ ಹೊಂದುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಅಂದ್ರೆ ದೋಷ ನಿಮಿತ್ತಕವಾಗಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ದೋಷ ಎಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ ಶುಕ್ತಿಯು ರಜತವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಹೊಂದುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ
ಶುಕ್ತಿ ರಜತಾತ್ಮನ ಪರಿಣಾಮ ಹೊಂದೋದಕ್ಕೆ ದೋಷಗಳೇ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ದೋಷಗಳೇ ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂತು, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಣ್ಣಿನ ದೋಷ ನಾಶವಾದ ಮೇಲೆ ಅದು ರಜತವಾಗೇ ಉಳಿಯಬೇಕು, ಯಾಕೆ ಉಳಿದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ನೋಡಿ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಚಕಾಮಲಾದಿ ದೋಷಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅತಿ ಸಾಮೀಪ್ಯ, ಅತಿ ದೂರಸ್ತತ್ವ, ಇವೆಲ್ಲ ವಸ್ತುವಿನ ದೋಷಗಳು, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಉಂಟು. ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ದೋಷ ನಿಮಿತ್ತಕವಾಗಿ ಈಗ ಶುಕ್ತಿಯು ರಜತಾತ್ಮನ ಪರಿಣಾಮ ಹೊಂದಿದೆ, ಕಪ್ಪೆ ಚಿಪ್ಪು ಬೆಳ್ಳಿಯಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಣ್ಣಿನ ದೋಷ ನಿವಾರಣೆ ಆದ ಮೇಲೆ ಅದು ರಜತ ಅಂತೆ ಉಳಿಬೇಕ್ರಿ, ಉಳಿದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣ ನಾಶವಾದರೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯನಾಶವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವರಿಗೆ. ಕಣ್ಣಿನ ದೋಷ ನಿವಾರಣೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗಬೇಕಲ್ಲಿ? ಕಣ್ಣು ಶುದ್ಧವಾಯಿತು, ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದರು, ಆವಾಗ ಮತ್ತೆ ಇದಂ ರಜತಂ ಅಂತ ಬರೋದಿಲ್ರಿ, ಇಯಂ ಶುಕ್ತಿ ಅಂತೆ ಜ್ಞಾನ ಬರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ರಜತಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣಿನ ದೋಷವೇ ಕಾರಣ ಎಂಬುದಾದರೆ, ಆ ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣವಾದ ಕಣ್ಣಿನ ದೋಷ ನಿವೃತ್ತವಾದ ಮೇಲೆ, ಕಣ್ಣಿನ ದೋಷ ನಾಶವಾದ ಮೇಲೆ ರಜತವು ಕೂಡ ಈಗ ನಾಶವಾಗಿದೆ ಒಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ರಜತ ಜ್ಞಾನ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಶುದ್ಧ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಇದಂ ರಜತಂ ಅಂತ ಭ್ರಮ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ನೇದಂ ರಜತಂ ಇಯಂ ಶುಕ್ತಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ, ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣ ನಾಶದಿಂದ ಕಾರ್ಯವಾದ ರಜತವೂ ನಾಶವಾಯಿತೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅಂದ್ರೆ ದೋಷ, ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣವಾದ ದೋಷ ನಾಶವಾಗೋದ್ರಿಂದ ರಜತವು ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ರಜತ ನಾಶವಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ನಾಶವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ನಿಯಮ ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದ. ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣವಾದದ್ದು ನಾಶವಾದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯವೂ ನಾಶವಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ಯಾವ ನಿಯಮ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಕಿಂಚ ದೋಷವಶಾತ್ ರಜತಾಕಾರೇಣ ಪರಿಣತ ಚೇತ್, ದೋಷ ನಿಮಿತ್ತಕವಾಗಿ ಶುಕ್ತಿ ಎಂಬುದು ರಜತಾಕಾರೇಣ ಪರಿಣಾಮ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತಂಬೋದಾದ್ರೆ, ಶುಕ್ತಿ ತದಾ ದೋಷಾಪಗಮೇಪಿ, ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣವಾದ ದೋಷ ಹೋದರೂ ಕೂಡ, ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಣ್ಣಿನ ದೋಷ ನಿವೃತ್ತವಾದರೂ ಕೂಡ, ಕಣ್ಣಿನ ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣವಾದ ಕಣ್ಣಿನ ದೋಷ ನಾಶವಾದರೂ ಕೂಡ ತಥೈವ ಕಥಂ ನ ಅವತಿಷ್ಠತೆ, ರಜತ ಎಂಬುದು ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ರಜತ ಎಂಬುದು ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಿಂಗ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ರಿ, ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣವಾದದ್ದು ನಾಶವಾದ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯವು ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಕಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ಟೀಕಾರಾಯರು. ನಹಿ ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣ ನಾಶಾತ್ ಕಾರ್ಯನಾಶೋ ದೃಷ್ಟ, ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣ ನಾಶದಿಂದ ಕಾರ್ಯನಾಶ ನಹಿ ದೃಷ್ಟ ಜಗತಿ. ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣವಾದದ್ದು ನಾಶವಾದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯನಾಶವಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣ ನಾಶವಾದರೂ ರಜತ ಹಾಗೇ ಉಳಿಯಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣ ನಾಶವಾದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯವು ನಾಶವಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಹಾಗೆ ಕಂಡಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಪ್ರಾಭಾಕರಿ ಇಲ್ರಿ ಹಂಗ್ ಕಂಡಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತ ತೋರಿಸ್ತಾರವ್ರು. ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣ ನಾಶದಿಂದ ಕಾರ್ಯನಾಶ ಎಂಬುದು ಕಂಡಿದೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ. ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಕಮಲದ ಮೊಗ್ಗು ಅರಳೋದಕ್ಕೆ ಮುದುಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ, ಕಮಲ ಮೊಗ್ಗಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆ ಮೊಗ್ಗಾದ ಕಮಲವು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಅಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಆದ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ, ಸೂರ್ಯ ಕಿರಣಗಳು ಬಂದಾಗ ಅದು ಅರಳುತ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ತೇವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕಮಲದ ಮೊಗ್ಗು ಅರಳೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣ ಯಾವುದಪ್ಪ? ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು, ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು, ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು. ಆ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ಸಂಜೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತವೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಹೋದಾಗ ಈ ಕಮಲದ ಅರಳುವಿಕೆ ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡಿದೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹಾಗನ್ಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಕಮಲ ಅರಳೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣವಾದ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು, ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೇವೆ, ಆಮೇಲೆ ಟೀಕಾರಾಯರ ಅರ್ಥ ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಅವರೊಂದು ಈ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣ ನಾಶವಾದಾಗ ಕಾರ್ಯವು ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ದೃಷ್ಟಾಂತ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ? ಕಮಲದ ಮಗ್ಗು ಅರಳೋದಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು, ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕೇ ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣ. ಸಂಜೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ನಾಶವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತವೆ, ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣ ನಾಶದಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತವಾದ ಮೇಲೆ ಆ ಕಮಲವು ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಮುದುಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅರಳಿದ ಕಮಲ ಮುದುಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣ ನಾಶದಿಂದ ಕಾರ್ಯನಾಶ ಕಂಡಿದೆ ಎಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಟೀಕರಾಯರ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ. ಕಮಲ ಕುಡ್ಮಲ ವಿಕಾಸ ನಿಮಿತ್ತ ಸಾವಿತ್ರ ತೇಜೋಪಗಮಸ್ಯ ವಿಕಾಸ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೇತುತಾ ದೃಷ್ಟ ಇತಿ ಚೇತ್ ಮೈವಂ ಮಾಯೇವಂ. ಹಾಗೆ ಹೇಳಬೇಡಿ. ಟೀಕರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತ ಶಬ್ದಾರ್ಥ? ಕಮಲ ಕುಡ್ಮಲ ವಿಕಾಸ ನಿಮಿತ್ತ. ಕಮಲ, ಕಮಲದ ಹೂ, ಕುಡ್ಮಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಮಗ್ಗು, ಕಮಲದ ಮಗ್ಗಿನ ವಿಕಾಸಕ್ಕೆ, ಅರಳುವಿಕೆಗೆ ನಿಮಿತ್ತ. ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣವಾದದ್ದು ಯಾವುದು? ಸಾವಿತ್ರ ತೇಜ. ಅಂದ್ರೆ ಸಾವಿತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯನ ಸಂಬಂಧಿಯಾದ ತೇಜಸ್ಸು. ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸೂರ್ಯನ ಸಂಬಂಧಿಯಾದ ಕಿರಣಗಳು ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣ ಕಮಲ ಕುಡ್ಮಲ ವಿಕಾಸಕ್ಕೆ. ಅಂತಹ ಸಾವಿತ್ರ ತೇಜೋಪಗಮವಾದಾಗ, ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ಹೋದಾಗ ವಿಕಾಸ ನಿವೃತ್ತಿ, ಮತ್ತೆ ಆ ಕಮಲ ಅರಳಿದ್ದು ಮುದುಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅರಳುವಿಕೆ, ಕಾರ್ಯವಾದ ಕಮಲದ ಅರಳುವಿಕೆ ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ. ಅರಳಿದ ಕಮಲ ಮತ್ತೆ ಮುದುಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಅಂತೂ ಆ ಕಾರ್ಯದ ನಾಶಕ್ಕೆ ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣವಾದ ನಾಶವೇ ಕಾರಣ. ವಿಕಾಸ ನಿವೃತ್ತ ಹೇತುತ ದೃಷ್ಟ, ಹೀಗೆ ಕಂಡಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇತಿ ಚೇತ್ ಮೈವಂ, ಹಾಗೆ ಹೇಳಬೇಡಿ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು. ಹಾಗೆ ಹೇಳಬೇಡಿ ಅಂದ್ರು. ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣ ನಾಶವಾದರೆ ಕಾರ್ಯವೂ ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇದು ಸರ್ವಥಾ ದೃಷ್ಟಾಂತವಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು ನೋಡಿ, ಕಮಲ ಇದು ಮಗ್ಗಿರುವಾಗ, ಇನ್ನು ಅರಳಿಲ್ಲ, ಮಗ್ಗಿರುವಾಗ ಕಮಲದ ದಳಗಳು ಏನಾಗಿರುತ್ತವೆ? ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ದಳಗಳು ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುತ್ತವೆ, ಸಂಯುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಅಂತ ಸಂಸ್ಕೃತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕಮಲವು ಮಗ್ಗಿರುವ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಕಮಲದ ದಳಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುತ್ತವೆ, ಸಂಯುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ಬಂದಾಗ ಆ ಕಮಲದ ದಳಗಳಿಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಒಂದು ವಿಭಾಗವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕಮಲ ಅರಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಒಂದು ಕಡೆ ಮುದುಡಿಕೊಂಡು, ಅಂದ್ರೆ ಸಂಯುಕ್ತವಾದ ಆ ಕಮಲದ ದಳಗಳು ಸೂರ್ಯ ಕಿರಣಗಳು ಬಂದಾಗ ಆ ದಳಗಳಿಗೆ ಪರಸ್ಪರ ವಿಭಾಗ, ದಳಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅರಳುತ್ತವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕಮಲದ ದಳಗಳಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಪರಸ್ಪರ ವಿಭಾಗ ಎಂಬುದೇನೆ ಇದನ್ನು ವಿಕಾಸ ವಿಕಾಸ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಕಮಲದ ವಿಕಾಸ, ಕಮಲದ ಅರಳುವಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಒಂದು ಕಡೆ ಸಂಯುಕ್ತವಾದ ಕಮಲದ ದಳಗಳು ಅವು ಪರಸ್ಪರವಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತವೆ? ವಿಭಾಗ ಹೊಂದುತ್ತವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ದೂರ ಬರುತ್ತವೆ. ಅದೇ ಕಮಲದ ವಿಕಾಸ, ಕಮಲದ ಅರಳುವಿಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ತಾನೆ. ನೋಡಿ ಟೀಕಾರ ಬರೀತಾರೆ, ದಳ ವಿಭಾಗೋ ಹಿ ವಿಕಾಸೋ ನಾಮ. ಕಮಲದ ಅರಳುವಿಕೆ ವಿಕಾಸೋ ನಾಮ ಕಿಂ ಇದಾನಿಂ. ಕಮಲದ ಅರಳುವಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದಳ ವಿಭಾಗೋ ಹಿ ವಿಕಾಸೋ ನಾಮ. ಕಮಲದ ವಿಕಾಸ, ಕಮಲದ ಅರಳುವಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ದಳಗಳ ವಿಭಾಗವೇ ಕಮಲದ ಅರಳುವಿಕೆ ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇದೇ ವಿಕಾಸ. ಇಂತಹ ವಿಭಾಗ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಮಲದ ಅರಳುವಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ದಳಗಳ ಒಂದು ವಿಭಾಗವಾಗುವುದು. ಈ ದಳಗಳ ವಿಭಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಯಾವಾಗಲೂ ವಿಭಾಗ ಅಂಬೋದು ಒಂದು ಗುಣನೇ ನೈಯಾಯಿಕರ ಪ್ರಕಾರ. ಇರ್ಲಿ, ಅಂತೂ ವಿಭಾಗ ಅಂಬೋದೇನದು? ಕ್ಷಣ, ಕ್ಷಣಿಕ. ವಿಭಾಗ ಅಂಬೋದು ಕ್ಷಣಿಕ, ವಿಭಾಗ ಅಂಬೋದು ಕ್ಷಣಿಕ. ಟೀಕಾರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ವಿಭಾಗ ಇದು ಕ್ಷಣಿಕ, ಕಮಲ ಅರಳುತು. ಅರಳೋದು ಅಂಬೋದೇನು? ವಿಭಾಗ, ದಳಗಳ ವಿಭಾಗ ಇದು ಕ್ಷಣಿಕ. ಕ್ಷಣಿಕವಾದ್ದರಿಂದ ಅರಳದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಇದ್ದು ಮುಂದೆ ಮತ್ತೆ ಆ ವಿಭಾಗ ಅಂಬೋದು ನಾಶವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ ಕ್ಷಣಿಕ ಅಂದಾಗ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೂರ್ಯ ಕಿರಣಗಳು ಹೋಗುವಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, ಸಾವಿತ್ರ ತೇಜೋಪಗಮಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮುಂಚೆನೇ ಕಮಲದ ದಳಗಳ ವಿಭಾಗ ಅದು ನಾಶವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಆದ್ದರಿಂದ ಕಮಲದ ದಳಗಳ ವಿಭಾಗದ ನಾಶಕ್ಕೆ, ಅರಳಿದ ಕಮಲ ಮುದುಡುವಿಕೆಗೆ ಸೂರ್ಯಕಿರಣಗಳ ನಾಶವೇ ಕಾರಣ. ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣ ನಾಶದಿಂದ ಆ ಕಾರ್ಯವಾದ ಕಮಲದ ವಿಕಾಸವು ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ ಹೀಗನಬೇಡಿ. ಇಷ್ಟೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನೋಡಿ. ಈಗ ಕಮಲದ ವಿಕಾಸಕ್ಕೆ ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣ ಸೂರ್ಯಕಿರಣಗಳು ಹೋದ ಮೇಲೆ ಕಮಲದ ವಿಕಾಸವು ನಿವೃತ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣ ನಾಶದಿಂದ ಕಾರ್ಯನಾಶ ಕಂಡಿದೆ ಅಂತ ಅವ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಉತ್ತರ. ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾವಿತ್ರ ತೇಜೋಪಗಮ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯಕಿರಣಗಳು ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಅರಳಿದ ಕಮಲ ಮುದುರಿಕೊಳ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಕಮಲ ಅರಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ಕಮಲಗಳ ದಳಗಳ ವಿಭಾಗ. ದಳಗಳ ವಿಭಾಗ ಎಂಬುದು ಕ್ಷಣಿಕವಾದ್ದರಿಂದ ಅದು ಮೊದಲೇನೆ ನಾಶವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿಭಾಗ ಎಂಬುದು ಮೊದಲೇ ನಾಶವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯಕಿರಣಗಳ ನಾಶದಿಂದ, ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣ ನಾಶದಿಂದ ಕಾರ್ಯನಾಶ ಅಂತೇನಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸಾವಿತ್ರ ತೇಜೋಪಗಮ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣವಾದದ್ದು ನಾಶವಾದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಮಲದ ವಿಕಾಸ ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗಿದೆ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. ಕಮಲದ ವಿಕಾಸ ಅಂದ್ರೆ ದಳಗಳ ವಿಭಾಗ, ಅದು ಕ್ಷಣಿಕ, ಅದು ಮೊದಲೇ ನಾಶವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣವಾದ ಸೂರ್ಯಕಿರಣಗಳ ನಾಶದಿಂದ ಆ ಕಮಲದ ಅಂದ್ರೆ ದಳಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗ ಎಂಬುದು ನಿವೃತ್ತವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಬೇಡಿ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದಂತ ನೋಡಿ, ಕಮಲದ ದಳಗಳು ಮೊಗ್ಗಿನ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಅರಳಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಮಲದ ದಳಗಳು ಮೊಗ್ಗಿನ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ನಾ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದೆ, ಸಂಯುಕ್ತವಾಗಿವೆ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಟೀಕಾಕಪ್ಪ ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಕಮಲದ ವಿಕಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಮಲದ ವಿಕಾಸ, ಕಮಲ ಅರಳುವಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಮೊದಲು ಕಮಲವು ಮೊಗ್ಗಿನ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಕಮಲದ ದಳಗಳು ಸಂಯುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರ್ತವೆ, ಒಂದೇ ಕಡೆ ಸಂಯುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮೊಗ್ಗಿನ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಕಮಲ. ಈ ಕಮಲ ಅರಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸಂಯುಕ್ತವಾದ ಕಮಲದ ದಳಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಕಮಲದ ದಳಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಗ ಇತ್ತು, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದವು. ಆ ಸಂಯೋಗ ನಾಶ, ಕಮಲದ ದಳಗಳ ಸಂಯೋಗ ನಾಶವೇ ಕಮಲದ ಅರಳುವಿಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಹೌದೋ ಇಲ್ಲೋ? ಕಮಲಗಳೆಲ್ಲ ಸಂಯುಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಸೂರ್ಯಕಿರಣಗಳು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಸಂಯುಕ್ತವಾದ ಕಮಲದ ದಳಗಳು, ಆ ಕಮಲದ ದಳಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಗ ಎಂಬ ಗುಣ ಇತ್ತು ಮೊದಲು, ಎಲ್ಲವೂ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದವು. ಸೂರ್ಯಕಿರಣದಿಂದ ಸಂಯುಕ್ತವಾದ ಕಮಲದ ದಳಗಳು, ಆ ಕಮಲದ ದಳಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸಂಯೋಗ ಎಂಬುದು ನಾಶವಾಯಿತು. ಕಮಲ ಅರಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ಸಂಯೋಗದ ನಾಶ, ದಳಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸಂಯೋಗದ ನಾಶವೇ ಕಮಲದ ಅರಳುವಿಕೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇದೇ ವಿಕಾಸ. ಈ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ವಿಕಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? ಈಗ ವಿಕಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಧ್ವಂಸ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಕಮಲದ ದಳಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಸಂಯೋಗದ ಧ್ವಂಸವೇ ಕಮಲದ ಅರಳುವಿಕೆ, ಕಮಲದ ವಿಕಾಸ. ಕಮಲದ ವಿಕಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕಮಲದ ವಿಕಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಕಮಲದ ದಳಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸಂಯೋಗದ ನಾಶ. ನೋಡಿ, ನಾಶ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅದು ನಿತ್ಯ. ಒಂದು ಸಲ ನಾವು ಘಟ ಒಡೆದಿದ್ದೇವೆ, ಒಂದು ಬಾರಿ ಘಟ ಧ್ವಂಸ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿತ್ಯರಿ. ಧ್ವಂಸಕ್ಕೆ ಧ್ವಂಸ ಎಂಬುದು ಮತ್ತೆ ಒಪ್ಪಿಲ್ಲ ನಾವು, ಹೌದೋ ಇಲ್ಲ? ಹಿಂದೆ ತತ್ವ ಸಂಖ್ಯಾನ ಪಾಠ, ಬೇರೆ ಸುಧಾ ಪಾಠಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಪ್ರಾಗಭಾವ ಅನಾದಿ, ಆದರೆ ಅನಿತ್ಯ. ಪ್ರಾಗಭಾವ ನಾಶ ಆಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಧ್ವಂಸಾಭಾವದ ಹಣೆ ಬರ ಏನು? ಪ್ರಧ್ವಂಸಾಭಾವ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ನಾಶವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅತ್ಯಂತ ಭಾವಕ್ಕೆ ಹುಟ್ಟು ಇಲ್ಲ, ನಾಶವೂ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಮೂರು ಅಭಾವಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ಅದರ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ
ಒಂದು ಕಮಲದ ವಿಕಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಕಮಲದ ದಳಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸಂಯೋಗದ ನಾಶ, ಸಂಯೋಗದ ಧ್ವಂಸ. ಧ್ವಂಸ ಅಂದ್ರೆ ನಿತ್ಯ. ಧ್ವಂಸ ಅಂದ್ರೆ ನಿತ್ಯ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಅದು ಎಂದಿಗೂ ಕೂಡ ನಾಶವಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣ ನಾಶದಿಂದ ಕಾರ್ಯನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂಬೋದಕ್ಕಿದು ದೃಷ್ಟಾಂತ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ. ಕಮಲದ ವಿಕಾಸಕ್ಕೆ ನಾಶ ಅಂಬೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಈಗ ಸಾವಿತ್ರ ತೇಜೋಪಗಮವಾದಾಗ, ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ಹೋದಾಗ, ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣವಾದ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ನಾಶವಾದಾಗ, ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣ ನಾಶವಾದಾಗ ಕಮಲದ ವಿಕಾಸವು ನಾಶವಾಯಿತು ಅಂತ ನೀವು ಅನ್ಬೇಕ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲ್ಲ. ಕಮಲದ ವಿಕಾಸಕ್ಕೆ ನಾಶ ಅಂಬೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಕಮಲದ ವಿಕಾಸ ಅಂದ್ರೇನು? ಸಂಯುಕ್ತವಾದ ದಳಗಳ ವಿಭಾಗ. ಅಂದರೆ ದಳಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಗ ಎಂಬ ಗುಣ ಇತ್ತು, ದಳಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸಂಯೋಗ ಎಂಬ ಗುಣದ ನಾಶ ಅನ್ನಬೇಕು. ಸಂಯೋಗ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಕಮಲಗಳು ಆ ದಳಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಇದ್ದವು. ಆ ಸಂಯೋಗದ ನಾಶ ಅಂದ್ರೆ ಕಮಲದ ಅರಳುವಿಕೆ. ಸಂಯೋಗದ ನಾಶ ಕಮಲದ ಅರಳುವಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಯೋಗದ ಧ್ವಂಸ, ದಳಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸಂಯೋಗದ ಧ್ವಂಸ. ಧ್ವಂಸ ಅಂದ್ರೆ ನಿತ್ಯ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಆ ಕಾರ್ಯ ಎಂಬುದು ನಾಶವಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಕಮಲದ ವಿಕಾಸದ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಕಮಲದ ವಿಕಾಸ ಅಂದ್ರೇನೆ ಸಂಯೋಗದ ನಾಶ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಸಂಯೋಗದ ಧ್ವಂಸ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸರ್ವತಾ ಹಾಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿದೆ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಆ ಟೀಕಾರಾಯರ ವಾಕ್ಯ ಓದಬೇಕೀಗ ನೀವು. ಏನು ಮೊದಲನೇದ್ದು ಹೇಳಿದ್ದು? ವಿಕಾಸ ಅಂದ್ರೆ ದಳಗಳ ವಿಭಾಗ ಅಂದ್ರು. ದಳಗಳ ವಿಭಾಗ ಅದು ಕ್ಷಣಿಕ, ಸಚ ಕ್ಷಣಿಕತ್ವಾತ, ಅದು ಕ್ಷಣಿಕವಾದ್ದರಿಂದ ಸತ್ತೇವ ಸಾವಿತ್ರ ತೇಜಸಿ ನಿವೃತ್ತ. ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು? ಸಾವಿತ್ರ ತೇಜೋಪಗಮವಾಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಕಾರ್ಯವಾದ ಕಮಲದ ವಿಕಾಸ ಕ್ಷಣಿಕವಾದ್ದರಿಂದ, ವಿಭಾಗ ರೂಪವಾದ್ದರಿಂದ ಅದು ನಾಶವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಸಂಯೋಗ ಪ್ರಧ್ವಂಸಸ್ತು. ಕಮಲದ ವಿಕಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಕಮಲದ ದಳಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸಂಯೋಗದ ಪ್ರಧ್ವಂಸ. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ವಿವರಣೆ ಹೇಳಿದೆ. ಕಮಲದ ದಳಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸಂಯೋಗದ ಪ್ರಧ್ವಂಸ ಎಂಬುದು ನ ಕದಾಪಿ ನಿವರ್ತತೆ, ಸರ್ವಥಾ ಎಂದಿಗೂ ನಿವೃತ್ತವಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸಂಯೋಗದ ಧ್ವಂಸ ನಿತ್ಯ ಅಂತಂದ ಮೇಲೆ ಕಮಲದ ಅರಳುವಿಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಸಂಯೋಗದ ಧ್ವಂಸ ನಿತ್ಯ. ಸಂಯೋಗದ ಧ್ವಂಸ ಅದು ನಿತ್ಯ, ಧ್ವಂಸ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿತ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾವಿತ್ರ ತೇಜೋಪಗಮ ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣ ನಾಶದಿಂದ ಕಮಲದ ಅರಳುವಿಕೆ ಎಂಬುದು ನಿವೃತ್ತವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಕಾರ್ಯನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇದು ದೃಷ್ಟಾಂತವಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಎರಡನೇದ್ದಾಗಿ ಪುನಃ ಸಂಯೋಗ ಲಕ್ಷಣ ಮುಕುಳೀಭಾವಸ್ತು ಶೀತಾದಿ ನೋದನ ಜನ್ಯ ಏವ. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಪುನಃ ಸಂಯೋಗಕ್ಕೆ ಅರಳಿದ ಕಮಲ ಮುದುಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವಂತೀವಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಅರಳಿದ ಕಮಲ ಮುದುಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನ್ರಿ? ಸಂಯೋಗದ ನಾಶವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪುನಃ ಆ ಸಂಯೋಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ಕಮಲದ ದಳಗಳು ಮತ್ತೆ ಸಂಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತವೆ. ಕಮಲದ ದಳಗಳು ಮತ್ತೆ ಸಂಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನ್ರಿ? ಶೀತವಾಯುವಿನ ನೋದನದ ಸಂಯೋಗವೇ. ಅದನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ ಅಜನಕ ಸಂಯೋಗ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಶಬ್ದದಿಂದ ಹುಟ್ಟದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂಯೋಗ ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಹಿಂಗ್ ತೋಳೋಣ ಅರ್ಥ ಏನು? ಅರಳಿದ ಕಮಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಮಲದ ವಿಕಾಸ ನಿವೃತ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಕಮಲದ ವಿಕಾಸ ನಿವೃತ್ತವಾಗುವುದು, ಅರಳಿದ ಕಮಲ ನಿವೃತ್ತವಾಗುವುದು, ಅರಳಿದ ಕಮಲ ನಾಶವಾಗುವುದು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಸಂಯೋಗದ ನಾಶವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ಆ ಕಮಲದ ದಳಗಳು ಸಂಯುಕ್ತವಾಗಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಕಮಲದ ದಳಗಳು ಸಂಯುಕ್ತವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ತಣ್ಣಗಿನ ಗಾಳಿಯ ಒತ್ತಡ, ಒತ್ತುವಿಕೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಶಬ್ದ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಅದಕ್ಕೆ? ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಮಲ, ಅರಳಿದ ಕಮಲ ಅದರ ಮುಕುಳೀಭಾವ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಮುದುಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೇನು ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ಶೀತಾದಿ ನೋದನ ಜನ್ಯ ಏವ. ಶೀತವಾಯು, ತಣ್ಣಗಿನ ಗಾಳಿ. ಈಗ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ತಣ್ಣಗಿನ ಗಾಳಿ ಬೀಸಿದಾಗ ಆ ತಣ್ಣಗಿನ ಗಾಳಿಯ ಒಂದು ಒತ್ತುವಿಕೆ, ಆ ನೋದನದ ಸಂಯೋಗ, ಅದೇನೆ
ಕಮಲದ ಮುದುಡುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣ. ಅಂದ್ರೆ ಕಮಲದ ವಿಕಾಸದ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು ವಸ್ತುತಃ ಕಮಲದ ವಿಕಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸಂಯೋಗದ ಧ್ವಂಸ, ಸಂಯೋಗ ನಿತ್ಯ, ಕಮಲದ ವಿಕಾಸ ನಿವೃತ್ತವೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೇಳಿ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮ್ಮ ರೀತಿ ಕಮಲದ ವಿಕಾಸದ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗುತ್ತದೋ ಅಂತಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ದಳಗಳ ಸಂಯೋಗದ ನಾಶವಾಗಿತ್ತು, ಮತ್ತೆ ಆ ದಳಗಳು ಸಂಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತವೆ. ಇದೇ ಕಾರ್ಯದ ನಾಶ ಅಂದ್ರೆ ದಳಗಳ ಒಂದು ಮುಕುಳಿ ಭಾವ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದಳದ ಅಂದ್ರೆ ಕಮಲದ ದಳಗಳ ಮುಕುಳಿ ಭಾವ, ಕಮಲದ ದಳಗಳು ಮತ್ತೆ ಸಂಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತವೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದು ಕಾರ್ಯದ ನಾಶ ಅನ್ಬೇಕು. ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯದ ನಾಶಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಕಾರಣ? ಶೀತಾದಿ ನೋದನವೇ ಕಾರಣ. ಕಮಲ ಮುಕುಳಿ ಭಾವ ಹೊಂದೋದು ಶೀತಾದಿ ನೋದನಜನ್ಯ ಏವ. ಶೀತ ವಾಯುವಿನ ನೋದನ ಸಂಯೋಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲು, ಅದೇ ಕಾರಣವೇ ಹೊರತು ಸಾವಿತ್ರ ತೇಜೋಪಗಮ ಅಲ್ಲ. ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣ ನಾಶದಿಂದ ಕಾರ್ಯನಾಶವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಅಲ್ಲ. ಎರಡು ಮೂರು ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾಭಾಕರರು. ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣ ನಾಶದಿಂದ ಕಾರ್ಯನಾಶವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಇದು ದೃಷ್ಟಾಂತವಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇಲ್ಲ? ಅಂದ್ರೆ ಶೀತವಾಯುವಿನ ನೋದನದಿಂದಲೇನೆ ಕಮಲದ ಮುಕುಳಿ ಭಾವ, ಕಮಲದ ವಿಕಾಸ ನಾಶ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಯನಾಶವಾಗಿದೆ ಹೊರತು ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣವಾದ ಸಾವಿತ್ರ ತೇಜೋಪಗಮವಲ್ಲ. ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣ ಸಾವಿತ್ರ ತೇಜಸ್ಸು, ಅದರ ಅಪಗಮ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ನಾಶ ಹೋಗುವಿಕೆ. ಸಾವಿತ್ರ ತೇಜೋಪಗಮದಿಂದ ಕಮಲದ ಮುಕುಳಿ ಭಾವ ಆಗಿಲ್ಲ, ಕಾರ್ಯನಾಶವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಹೋಗಲಿ, ಹಿಂದೇನ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು? ಕಮಲದ ದಳಗಳ ಒಂದು ವಿಭಾಗ, ಕಮಲದ ದಳಗಳ ವಿಭಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕ್ಷಣಿಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ವಿಭಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಷಣಿಕ. ಹೋಗಲಿ, ವಿಭಾಗ ಇದು ಕ್ಷಣಿಕ ಅಲ್ಲ ನಿತ್ಯ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಸ್ಥಾಯಿತ್ವೇಪಿ ವಿಭಾಗಸ್ಯ ಅನ್ಯದೇವ ತನ್ನಾಶೇ ನಿಮಿತ್ತಂ ಇತಿ ಯತ್ಕಿಂಚಿದೇ ತತ. ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ದಳಗಳ ವಿಭಾಗಗಳ ಅಂದ್ರೆ ದಳಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಗ ಇತ್ತು, ಸಂಯೋಗ ನಾಶವಾಗಿ ದಳಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗ ಹುಟ್ಟಿತು. ವಿಭಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಧ್ವಂಸ, ಆ ಧ್ವಂಸ ಕ್ಷಣಿಕ ಅಂತ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿ ಇದು ವಿಭಾಗ ಅಂಬೋದು ಕ್ಷಣಿಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ದಳಗಳ ವಿಭಾಗ ಅಂಬೋದು ಕ್ಷಣಿಕ ಅಂತ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಈಗ ಹಂಗ ಹೋಗ್ಲಿ, ಕಮಲದ ದಳಗಳಲ್ಲಿರುವ ವಿಭಾಗ ಅಂಬೋದು ಕ್ಷಣಿಕ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಒಪ್ಪಿದರೂ ಕೂಡ ನೋಡಿ, ದಳಗಳ ವಿಭಾಗ ರೂಪವಾದ ಆ ವಿಕಾಸದ ನಾಶ, ದಳಗಳ ವಿಭಾಗ ರೂಪವಾದ ವಿಕಾಸದ ನಾಶ ಅಂದ್ರೆ ಕಮಲದ ವಿಕಾಸ. ಕಮಲದ ವಿಕಾಸ ಅಂದ್ರೇನು? ಕಮಲದ ದಳಗಳಲ್ಲಿರುವ ವಿಭಾಗ ಅಂಬೋದು ಹುಟ್ಟಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಆ ವಿಭಾಗ ರೂಪವಾದ ವಿಕಾಸದ ಒಂದು ನಾಶಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರಕಾಶ ನಾಶವೇ ಕಾರಣ ಅಂತಂತಿರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲ. ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಸಂಜೆ ಸೂರ್ಯ ಕಿರಣಗಳು ನಾಶವಾಗುವುದರಿಂದ ಕಮಲದ ದಳಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕ್ರಿಯೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೂರ್ಯ ಕಿರಣಗಳು ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಕಮಲದ ದಳಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಯೇ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದಲೇ ವಿಭಾಗ ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ ಹೊರತು ಕಮಲದ ದಳಗಳ ವಿಭಾಗದ ನಾಶಕ್ಕೆ ಸಾವಿತ್ರ ತೇಜೋಪಗಮ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ. ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣದ ನಾಶದಿಂದ ಕಾರ್ಯನಾಶವಾಗಿದೆ ಅನ್ನಬೇಡಿ. ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಇದು, ನಿಧಾನವಾಗಿ ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಒಂದೊಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಒಟ್ಟು ಪ್ರಾಭಾಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣ ನಾಶದಿಂದ ಕಾರ್ಯನಾಶ ಅಂತ ಅನ್ನಬೇಡಿ. ಅದಕ್ಕಿದು ದೃಷ್ಟಾಂತ ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲ. ಕಮಲದ ವಿಕಾಸ ಸಾವಿತ್ರ ತೇಜೋಪಗಮ ಇದು ದೃಷ್ಟಾಂತ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಕಮಲದ ದಳಗಳಲ್ಲಿರುವ ವಿಭಾಗದ ನಾಶ ಆಗಬೇಕೀಗ. ಕಮಲದ ದಳಗಳಲ್ಲಿರುವ ವಿಭಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕಮಲದ ಅರಳುವಿಕೆ. ಆ ಕಮಲದ ದಳಗಳ ವಿಭಾಗದ ನಾಶ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಕಮಲ ಮುದುಡಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ. ಕಮಲ ಮುದುಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ? ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣ ನಾಶದಿಂದ ಅಲ್ರೇ, ಸಾವಿತ್ರ ತೇಜೋಪಗಮ ಆದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಕಮಲ ಮುದುಡಿಕೊಳಿತು ಅನ್ನಬೇಡಿ. ಸಾವಿತ್ರ ತೇಜೋಪಗಮ ಆಗುತ್ತದೆ. ಸಾವಿತ್ರ ತೇಜೋಪಗಮ ಅಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಆಗುತ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ, ಸೂರ್ಯ ಕಿರಣಗಳು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? ಕಮಲದ ದಳಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮುದುಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ, ಆ ಕ್ರಿಯೆ ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆ ಮುದುಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಎಂಬ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದಲೇನೆ
ಕಮಲದ ದಳಗಳಲ್ಲಿರುವ ವಿಭಾಗ ನಾಶವಾಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಕಮಲದ ವಿಕಾಸ ನಿವೃತ್ತವಾಯಿತು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇಷ್ಟೇ ಹೊರತು ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣವಾದ ಸಾವಿತ್ರ ತೇಜಸ್ಸು ಅದರ ಅಪಗಮ ಕಾರಣ ಕಮಲದ ದಳಗಳ ಒಂದು ವಿಕಾಸದ ನಿವೃತ್ತಿಗೆ ಅಂತ ಅನ್ನಬೇಡಿ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೋಡಿ ಹಾಗಲ್ಲ, ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣ ನಾಶದಿಂದ ಕಾರ್ಯನಾಶವಾದದ್ದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತ ಉಂಟು, ಯಾವಪ್ಪ? ಪರತ್ವ ಅಪರತ್ವ ಎಂಬ ಗುಣಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೈಯಾಯಿಕರು. ರೂಪರಸಗಂಧ ಸ್ಪರ್ಶ ಶಬ್ದ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ 24 ಗುಣಗಳನ್ನು ನೈಯಾಯಿಕರು ಹೇಳುವಾಗ ಪರತ್ವ ಅಪರತ್ವ ಗುರುತ್ವ ದ್ರವತ್ವ ಸ್ನೇಹ ಶಬ್ದ ಬುದ್ಧಿ ಸುಖ ದುಃಖ ಇಚ್ಛಾ ದ್ವೇಷ ಧರ್ಮ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಚತುರ್ವಿಂಶತಿ ಗುಣ ಅಂತ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೈಯಾಯಿಕರು. ಇರ್ಲಿ, ಅಂತೂ ಪರತ್ವ ಅಪರತ್ವ ಎಂಬುದು ಗುಣಗಳು. ಪರ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನಿಂದ ದೂರ, ಅಪರ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಸ್ತು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ನನ್ನಿಂದ ಹತ್ತಿರ, ಪರ ಅಪರ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಪರ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅರ್ಥ ಬೇರೆ ಇದೆ, ಪರ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನಿಂದ ಪರ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನಿಂದ ಭಿನ್ನ ಬೇರೆ ಅರ್ಥ ಇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಪರ ಅಪರ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತಿರ ದೂರ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪರತ್ವ ಅಪರತ್ವಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕೀಗ. ಏನು? ಮೊದಲು ಪ್ರಶ್ನೆ, ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣ ನಾಶದಿಂದ ಕಾರ್ಯನಾಶವಾದದ್ದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತ ಉಂಟು. ಯಾವುದಪ್ಪ? ಪರತ್ವ ಅಪರತ್ವಗಳು. ಏನು ನೋಡಿ, ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ದೈಶಿಕವಾದ ಪರತ್ವಕ್ಕೆ ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಒಂದು ವಸ್ತು ಈ ದೇಶದಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಪರವಾಗಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ ದೂರದ ಪ್ರದೇಶದ ಸಂಬಂಧವೇ ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ವಸ್ತು ನಮಗೆ ಪರ. ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಪರ ಆಯ್ತ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ವಸ್ತು ಆ ದೇಶವನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅಂದ್ರೆ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ದೇಶದ ಸಂಬಂಧವೇ ವಸ್ತು ನಮಗೆ ಪರವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣ. ಈ ದೃಷ್ಟಾಂತಕ್ಕೆ ತಿಳಿಯೋಣ. ಒಂದು ಘಟ ನಮಗೆ ಪರವಾಗಿದೆ. ಪರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪರ ಆ ಕನ್ನಡ ಪರ ಅಲ್ರಿ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಘಟ ಎಂಬ ವಸ್ತು ನಮಗೆ ಪರ. ನಮಗೆ ಪರ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಘಟ ಎಂಬ ವಸ್ತು ನಮ್ಮಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಘಟದ ಪರತ್ವ ಅಂತ ಕರೀರಿ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಘಟದ ಪರತ್ವಕ್ಕೆ ಯಾವುದಪ್ಪ ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಘಟಕ್ಕೆ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರದೇಶದ ಸಂಬಂಧ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಘಟ ದೂರದ ದೇಶದ ಸಂಬಂಧ ಉಳ್ಳದ್ದಾಗಿದೆ. ದೂರದ ದೇಶದ ಸಂಬಂಧ ಉಳ್ಳದ್ದಾದ್ದರಿಂದಲೇ ಈ ಘಟ ನಮಗೆ ಪರವಾಗಿದೆ, ನಮ್ಮಿಂದ ದೂರ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟ ಎಂಬುದು ನಮ್ಮಿಂದ ಪರವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣ ಅಂತಂದ್ರೆ, ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರದೇಶದ ಸಂಬಂಧ, ಅದು ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣ. ಈ ಒಂದು ಘಟ ಎಂಬ ಇನ್ನೊಂದು ವಸ್ತು ಇದೆ. ಘಟ ಎಂಬ ಈ ಒಂದು ವಸ್ತು ನಮಗೆ ಅಪರವಾಗಿದೆ. ಈ ಘಟ ನಮಗೆ ಅಪರವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಕಾರಣ? ನಮಗೆ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ದೇಶದ ಸಂಬಂಧವೇ ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣ. ಅಂದ್ರೆ ಪರತ್ವ ಅಪರತ್ವಗಳಿಗೆ ಯಾವುದಪ್ಪ ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ, ಪರತ್ವಕ್ಕೆ ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣ ದೂರ ದೇಶದ ಸಂಬಂಧ. ಈ ವಸ್ತು ನಮಗೆ ಅಪರ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತಿರ. ಈ ವಸ್ತು ಅಪರವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಮಗೆ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ದೇಶದ ಸಂಬಂಧವೇ ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಅಪರತ್ವಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರ ದೇಶದ ಸಂಬಂಧವೇ ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣ. ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣ ನಾಶದಿಂದ ಕಾರ್ಯನಾಶವಾದದ್ದು ಕಂಡಿದೆ. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ವಸ್ತುವಿಗೆ ಯಾತಕ್ಕೆ ಪರತ್ವ ಬಂತು, ನಮ್ಮಿಂದ ದೂರ ಯಾಕಾಯಿತು ಅಂದ್ರೆ, ದೂರ ವಸ್ತುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ವಸ್ತುವಿಗೆ ದೂರ ವಸ್ತುವಿನ ಸಂಬಂಧ ನಾಶವಾಯಿತು ಅಂದ್ರೆ, ವಸ್ತು ಪರವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣ ಯಾವುದು? ದೂರ ಪ್ರದೇಶದ ಸಂಬಂಧ. ದೂರ ಪ್ರದೇಶದ ಸಂಬಂಧ ನಾಶ, ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣ ನಾಶ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ, ಆ ವಸ್ತುವನ್ನ
ದೂರ ಪ್ರದೇಶದ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿಬಿಟ್ರೆ, ದೂರಿರೋ ಆ ವಸ್ತುವನ್ನು ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ತಂದ್ರೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ವಸ್ತುವಿನ ಪರತ್ವಕ್ಕೆ ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣವಾದ ಆ ದೂರ ವಸ್ತುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಎಂಬುದು ನಾಶವಾಯಿತು. ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣ ನಾಶವಾಯಿತು. ದೂರದ ಪ್ರದೇಶದ ಸಂಬಂಧ ನಾಶವಾಯಿತು. ದೂರ ಪ್ರದೇಶದ ಸಂಬಂಧ ನಾಶವಾಯಿತು, ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣ ನಾಶವಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ವಸ್ತು ನಮಗೆ ಪರ ಅಂಬೋದು ಹೋಯಿತು. ಈ ವಸ್ತು ಪರ ಆಗಲಿಲ್ರಿ, ಈಗ ಅಪರ ಆಯಿತು. ಅಂದ್ರೆ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಪರತ್ವ ನಾಶವಾಯಿತು. ದೂರದ ಪ್ರದೇಶದ ಸಂಬಂಧ ಎಂಬ ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣ ನಾಶವಾಗಿ ಬಿಟ್ರೆ, ವಸ್ತುವನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತಂದು ಬಿಟ್ರೆ, ದೂರಿರೋ ವಸ್ತುವನ್ನು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ತಂದು ಬಿಟ್ರೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ವಸ್ತುವಿಗೆ ದೂರದ ಪ್ರದೇಶದ ಸಂಬಂಧ ನಾಶವಾಯಿತು. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣವಾದ ದೂರ ಪ್ರದೇಶ ಸಂಬಂಧ ಎಂಬುದು ನಾಶವಾಯಿತು. ದೂರ ಪ್ರದೇಶದ ಸಂಬಂಧ ಎಂಬ ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣ ನಾಶ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ವಸ್ತು ಹತ್ತಿರ ತಂದಾಗ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಸ್ತು ಹತ್ತಿರ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಈ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿರುವ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪರತ್ವ ಎಂಬ ಕಾರ್ಯವೂ ಕೂಡ ನಾಶವಾಯಿತು. ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣ ನಾಶದಿಂದ ಕಾರ್ಯನಾಶ ಕಂಡಿದೆ ಇಲ್ರೇ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಅಪರತ್ವ ಇದೆ. ಈ ವಸ್ತು ನಮಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದೆ. ಈ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿರುವ ಅಪರತ್ವಕ್ಕೆ ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣ ಯಾವುದಪ್ಪ? ಈ ವಸ್ತು ಅಪರ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಸ್ತು ನಮಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದೆ. ಈ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿರುವ ಅಪರತ್ವಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ವಸ್ತು ಅಪರ, ವಸ್ತು ನಮಗೆ ಅಪರ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಸ್ತು ನಮಗೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿರುವ ಈ ಅಪರತ್ವಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಕಾರಣ? ಹತ್ತಿರ ದೇಶದ ಸಂಬಂಧ. ನೋಡಿ, ಈ ವಸ್ತುವಿಗೆ ಹತ್ತಿರ ದೇಶದ ಸಂಬಂಧ ನಾಶವಾಯಿತು. ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಸ್ತುವನ್ನ ದೂರ ತಗೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ನಾವು ಹತ್ತಿರ ದೇಶದ ಸಂಬಂಧ ಎಂಬ ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣ ನಾಶ ಆಯಿತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹತ್ತಿರ ದೇಶದ ಸಂಬಂಧ ಎಂಬ ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣ ನಾಶವಾದ ಮೇಲೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ವಸ್ತು ದೂರ ಹೋಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿರುವ ಅಪರತ್ವ ಎಂಬುದು ನಾಶವಾಯಿತು. ಅಪರತ್ವ ಎಂಬುದು ನಾಶವಾಯಿತು ಅಂತ ಆಗುತ್ತದಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣ ನಾಶದಿಂದ ಕಾರ್ಯನಾಶ ಕಂಡಿದೆಯಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಪರತ್ವಾದಿವತ ಸ್ಯಾತ್. ಪರತ್ವಾದಿಗಳಿಗೆ, ಪರತ್ವಾಪರತ್ವಗಳಿಗೆ ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣವಾದ ದೂರ ದೇಶದ ಸಂಬಂಧ, ಹತ್ತಿರ ದೇಶದ ಸಂಬಂಧ ಎಂಬ ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣಗಳು ನಾಶವಾದಾಗ ಪರತ್ವಾಪರತ್ವಗಳು ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ. ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣ ನಾಶದಿಂದ ಕಾರ್ಯನಾಶ ಕಂಡಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇತಿಚೇನ್ನ ವಿಪ್ರತಿಪತ್ತೇ ಟೀಕಾಕತ್ಪಾದರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವಿಪ್ರತಿಪನ್ನ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ವಿವಾದಗ್ರಸ್ತವಾಗಿದೆ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಒಪ್ಪಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಲ್ಲ? ಇದನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಪಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಟೀಕಾಕತ್ಪಾದರು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪರತ್ವ ಅಪರತ್ವಗಳು ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣ ನಾಶದಿಂದ ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ವಿವಾದ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ದೂರದ ವಸ್ತುವನ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ತಂದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಪರತ್ವ ಎಂಬ ಗುಣವೇ ಹಿಂದಿನ ಪರತ್ವ ಎಂಬ ಗುಣದ ನಾಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಭಿಪ್ರಾಯ? ದೂರದ ವಸ್ತು ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ತಂದಾಗ ಪರತ್ವ ಎಂಬ ಗುಣ ನಾಶವಾಗಿ ಅಪರತ್ವ ಎಂಬ ಗುಣ ಬಂತು ಆ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾದರೆ ದೂರದ ವಸ್ತು ಹತ್ತಿರ ತಂದಾಗ ಆ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿರುವ ಪರತ್ವ ಎಂಬ ಗುಣ ನಾಶವಾಯಿತು. ಪರತ್ವ ಎಂಬ ಈ ಗುಣದ ನಾಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಪರತ್ವ ಎಂಬ ಗುಣವೇ. ಮೊದಲು ಈ ಘಟ ಎಂಬ ವಸ್ತು ನಮ್ಮಿಂದ ದೂರವಾಗಿತ್ತು, ಅಂದ್ರೆ ಪರವಾಗಿತ್ತು. ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಘಟ ಎಂಬ ವಸ್ತುವನ್ನು ಹತ್ತಿ, ಇದನ್ನ ಪರಿಮಳದಲ್ಲಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪರಿಮಳದ ವಿಚಾರ ನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ದೂರದ ವಸ್ತು ಹತ್ತಿರ ತಂದಿವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿರುವ ಪರತ್ವ ಎಂಬ ಗುಣ ನಾಶವಾಯಿತು. ಪರತ್ವ ಎಂಬ ಗುಣ ಎದರಿಂದ ನಾಶ ಆಯ್ತ್ರಿ? ದೂರದೇಶದ ಸಂಬಂಧ ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣ ನಾಶವಾಗೋದ್ರಿಂದ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಕಿಂತು ಏನು, ದೂರದ ವಸ್ತು ಹತ್ತಿರ ತಂದಾಗ
ಆ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿರುವ ಪರತ್ವ ಎಂಬ ಗುಣ ನಾಶವಾಯಿತು. ಈ ಪರತ್ವ ಎಂಬ ಗುಣದ ನಾಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅಪರತ್ವ ಎಂಬ ಗುಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಪರತ್ವ ಎಂಬ ಗುಣ ಬಂತು, ಪರತ್ವ ಎಂಬ ಗುಣ ನಾಶವಾಯಿತು. ಇಷ್ಟೇ. ಇದೇ ರೀತಿ ಹತ್ತಿರದ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಅಪರತ್ವ ಎಂಬ ಗುಣ ಇತ್ತು. ಈ ವಸ್ತುವನ್ನು ದೂರ ಒಯ್ದಾಗ ಅಪರತ್ವ ಎಂಬ ಗುಣ ನಾಶವಾಯಿತು, ಪರತ್ವ ಎಂಬ ಗುಣ ಬಂತು. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿರುವ ಅಪರತ್ವ ಎಂಬ ಗುಣದ ನಾಶಕ್ಕೆ ಆ ಪರತ್ವ ಎಂಬ ಗುಣ ಹೊರತು ಹತ್ತಿರ ದೇಶದ ಸಂಬಂಧ ನಾಶ, ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣ ನಾಶ ಅಂಬೋದಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ? ಇಲ್ಲಿ ವಿಪ್ರತಿಪತ್ತೇ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಈ ವಿಚಾರವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜೊತೆಗೆ ಅಂತೂ ಒಟ್ಟು ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣ ನಾಶದಿಂದ ಕಾರ್ಯನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಕಮಲದ ವಿಕಾಸವು ಆ ಕೊಟ್ಟ ದೃಷ್ಟಾಂತವೂ ಸರಿಯಲ್ಲ, ಪರತ್ವ ಅಪರತ್ವಗಳು ಸರಿಯಲ್ಲ. ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣ ನಾಶದಿಂದ ಕಾರ್ಯನಾಶವಾದದ್ದು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಪ್ರಾಭಾಕರರು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರ ಇನ್ನೂ ಇದೆ. ನಾಳೆ ನೇರವಾಗಿ ಮಠದಲ್ಲಿಯೇ ಪಾಠ, ಆಚಾರ್ಯರ ಪಾಠವೂ ಕೂಡ ಮಠದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾಳೆ ನೇರವಾಗಿ ಮಠಕ್ಕೆ ಬಂದು ಪಾಠವನ್ನು ಕೇಳಿ. ಹರಯೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.